ना डिमांड आधारित काम दिता जा रहा है, ना नियुक्ति पत्र दिता जा रहा है। नियुक्ति पत्र क्यों लेना जरूरी है? अर्जी काम तो पहला देनी क्यों जरूरी है? एवं स्पीकर के अनाउंसमेंट से क्यों नहीं जाना? नियुक्ति पत्र के की फायदे ने? मसला उत्ते हाजरी क्यों लगानी है? तो पैसे 15 दिनों के किवें आउणगे? टोटल मनरेगा पंजाब के लिए, पिंडां के लिए, शहरों के लिए, पूरे पंजाब के लिए कहिए किवें महत्वपूर्ण है। साडा एनवायरनमेंट बचाया जा सकता है। साडी धरती जिहड़ी नशिया ने खा ली है, नशेड़ी हो चुकी है, ये किवें बच सकती है? साडा धरती हेठला पानी ये किवें बच सकता है? ये सारिया तिन्ने चीज़ां जिहड़ियां कुदरत दीयां ने ये किवें जुड़ियां ने मनरेगा नाल? ते सानू मनरेगा 100 दिन काम किवें मिल सकता है? गारंटी के बावजूद एक गारंटी है सानू मिली हुई 100 दिन की, पर फिर भी काम नहीं मिलता। आ लोग वो बैठे ने जेडे कहते हैं कि सानू गारंटी है। हर बंदे के जॉब कार्ड से लिखा सरकार ने कि तुहानू 100 दिन के काम का अधिकार है, राइट है, गारंटी है, पर 7 दिन 6 दिन 5 दिन क्यों काम मिल रहा है? किवें 100 दिन मिलेगा? ये ते विचार करनगे सरदार हमीर सिंह जी। मैं उन्होंने बेनती करांगा कि वो स्टेज पर आउण, माइक पर अपने विचार साझे करन। तुहाडे सवाल जवाब बाद किए जा सकते हैं। सब नूं बेनती है कि ध्यान नाल सारी गल सुनी जाए। सरदार हमीर सिंह जी। परम सत्कारयोग मनरेगा फ्रंट के अहुदेदार साहिबान, संगरूर जिले तो ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां चों इस तपदी गर्मी दे विच घट साधन होने के बावजूद वड्डी गिणती च पहुंचियां बीबियां, वीर भाई ते तुहाडे इस तुहाडियां ख्वाहिशां, तुहाडियां मंगां नूं जानण दे वास्ते चंडीगढ़ तो भी एक डेलीगेशन बड़ा आया, जिहदे च काफ़ी बड़े विद्वान ते उच्चियां अहुदियां ते रहे सज्जन ने। केसी सिंह जी IFS अफसर, राजदूत रहे ने ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के विच। एयर मार्शल गिल साहब ने, कैप्टन बाजवा, ਵੱਖ-ਵੱਖ टीम जिहड़ी उन्हां दी आई है। तो जिहड़े तुसीं TV ते तां शायद जां YouTube चैनल ते उन्हां दी गल सुणदे होवोगे, डिबेटां ਵੱਖ-ਵੱਖ, पर जिहड़ा मनरेगा वर्गा निरोल पेंडू मुद्दा एक और लोगों दी किन्नियां तकलीफां ने इहदे नाल जुड़ियां होईयां, इहदे ते आपसी एक आदान प्रदान का यह सवाल है। और इस तरह लुधियाने जिले के विचों भी कुछ नौजवान मुंडे आए ने जिन्होंने ग्राम सभावां ते काफ़ी अपने पिंड च ट्राई की है, पिंडां दे विच, पर कुछ अड़चना आ रही ने कानूनी तौर पर जां अफसरशाही दे जां पॉलिटिशियन जो राह दे विच कानून लागू करन दी बजाय रोड़ा बनते हैं, उन्हां दियां भी आपो अपनियां समस्या उस पद्धर दे उत्ते ने। आपां इह सारियां चीज़ां नूं समझना है। सब तो पहली गल तां इह हुंदी है कि किसी के हक च कोई कानून बन जाए, पहला सब तो सवाल बड़ा यह होंदा जे कानून बन जाए, इसका मतलब ये नहीं होंदा कि वह कानून लागू भी हो जाएगा सही तरीके दे नाल। साडे देश का मिजाज थोड़ा जिहा इहो जिहा हजे तक, साडा सियासतदान भी बड़ी गिणती च कानून तोड़न च यकीन रखदा है, कानून लागू करन च घट यकीन रखदा है। और इस तरीके दे नाल अफसरशाही का भी एक दौर है उस पद्धर दे उत्ते। निचले पद्धर तक पंचायत का एक नैटवर्क है, वो एक गठजोड़ है ओवरऑल बनया होया। हल्का इंचार्ज MLA तो बिना सरपंच नहीं कोई काम करता, वो जकड़ दे विच ने। बहुते सरपंचां नूं आप पता भी नहीं है कि वो किहड़ा कानून है, उसकी ताकत की है, जां पंचायत की की ताकत है, जां ग्राम सभा की होंदी है। वो फिर सैकटरियां ते ग्राम सेवकां ते उन्हां दे बहुत लोग कहंदे ने पंजाब दे विच कि सरपंच ते पंचायत का रजिस्टर अगे कहंदे हुंदे सी पंचायत सैकटरी दे झोले चाहे साइकिल। अजकल पंचायत सैकटरी घट्टो घट्ट बरेजा गड्डी च तां जरूर आउंदा, उदों उपरलियां च भी आउण लग गए ने। हुण उहदी गड्डी च हुंदा दफ्तर, दफ्तर नहीं है किते। जदों तुसीं सारे जाणदे हो, मैनूं पता लग्गिआ तुहाडे भी अज जदों तुसीं आउंदे सी बहुत ज़्यादा ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां च रोकण की कोशिश भी हुई कि तुसीं उत्थे जाके की करोगे, काम अज दे दिंदे आ, काम कल नूं दे दांगे। अज आपां इत्थे कोई धरना मुजाहरा करन नहीं आए, किसी दे नारेबाजी करन नहीं आए, किसी डिप्टी कमिश्नर दे, किसी SDM दे, किसी BDO दे। आपां समझण आए, आपां समझ लो एक स्कूल है साडा, जिथे जिहड़ा किते दे तौर पर आपां काम चाहुंदे आ, उहदियां मोटियां गल्लां सानूं पता होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ने।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਆ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 240 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਦਿਹਾੜੀ 263 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 282 ਰੁਪਏ ਹੈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਇੰਨੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ 7-7 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਗਏ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, 150 ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਹਰ ਟੀਮ ਨੇ 7 ਜਾਂ 8 ਪਿੰਡ ਡੇਲੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2011 ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਸੀ, ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ 58% ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 75 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ 5000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। 100 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟੋਟਲ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਘੜੀਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ?
100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਢਿੱਡ ਲਈ ਤਾਂ 365 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ 265 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਓਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਓਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ BDO ਨੇ, ਕਿਸੇ DDPO ਨੇ, ਕਿਸੇ MLA ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। 365 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ 100 ਦਿਨ ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੰਗੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 99% ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੰਮ ਮੰਗ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਆ ਜਾਓ ਬੀਬੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਜਾਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਪੱਕੇ ਤੇ ਆਏਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ, ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ 100 ਬੰਦਾ 200 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ? ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓਗੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ GRS ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੈਸੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ BDO ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਮ ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 100 ਦਿਨ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 14 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ 50 ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਕੰਮ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਰੱਖ ਲਓ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਸੀਦ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ 15, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ। ਕਿਉਂ 15 ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਲੱਭੂਗਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 100 ਚੋਂ 50 ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ BDPO ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਊਗਾ। ਇਹ BDO ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਪਹਿਲਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਹਾੜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਹ 100 ਦੀ 100% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਉਦਣ ਵੀ ਰਸੀਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਆਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਸੀਦ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਵਗ ਜਾ, ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰਦਾ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੱਚੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੱਚੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਚੜਾਵੇ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਰੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੀਬੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲੂੰਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਲਿਖ ਗਿਆ BDPO ਉਦਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਜੇ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਨਾਭੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਬਾਣਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਢਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਏਕੜਾਂ 16-17 ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਟੋਭਾ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਬੂਟੀ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, 4 ਜਣੀਆਂ ਦੇ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 108 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ
ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਵੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਰੌਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਨਰੇਗਾ, ਜਾਂ 4 ਮਰੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮਿਲਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਜਿੰਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੇ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ 4 ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੂਗੀ ਪੂਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਛਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਮਾਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਐਡਾ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੇਤੋਂ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਸੂਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਊਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਲੇਬਰ ਗਾਇਬ ਕਰਤੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਇਹ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ, 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਨਸਬੰਨਤਾ ਦੀ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, 28 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੱਝ ਧਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ 60% ਬਜਟ, 100 ਚੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ, ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਜਟ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਮਗਰ 60 ਰੁਪਏ
ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਖੇਤੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 550 ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਗਾਓ, ਔਰ ਉਹ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ 550 ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? 90% ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗੀ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਜੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 200 ਬੂਟੇ ਪਿੱਛੇ ਬੂਟੇ ਲਾਓ। ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਟੋਭੇ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਮਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ 200 ਬੂਟੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਪਰਿਵਾਰ, 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਲ 'ਚ, 92 ਦਿਨ 'ਚ 4 ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 200 ਬੂਟੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਬੂਟਾ 3 ਸਾਲ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੂਟੇ ਦੀ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ 200 ਦੀ ਬਜਾਏ 400 ਬੂਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 2, 4, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੂਟੇ ਦਾ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ 10% ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਊਗਾ ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਬਣ ਲਾਊਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜੇ 5000 ਬੂਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 5000 ਬੂਟਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤਾਪਮਾਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ। 5000 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, 13329 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਔਸਤ 2000 ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਰੁੱਖ ਲਾਓ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਿਹਤ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ 50% ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ 50% ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਲਾਓ, ਔਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਫਲ ਦੇਣ ਉਹ ਬੂਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀ, ਬੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਸਾਂਝੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੇ। ਜੇ 2500 ਬੂਟਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪੂ ਲੈ ਕੇ, ਕੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਧ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਅੱਧੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਅੱਜੇ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਜੂਸ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ? ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗਾਰਾ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਗੂਣਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੰਦ ਚੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਢੋਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਲਾ ਢੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, 20,96,000 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 20,96,000 ਅਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ, ਉਹ 'ਚ 67% ਗੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, 33% ਬੰਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਉਹ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ 20,96,000 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਭਰਤੀ, 40 ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਜੇ 20,96,000 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ 40 ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਮੇਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਟ 40,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 50,000 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਟ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਮੇਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਘਪਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਮੇਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਸਟ ਚੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਧ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਵੀ 9,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਕੁਸ਼ਲ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 12,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਮੇਟ ਦੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਆਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਜੀ 50,000 ਬੰਦਾ? ਤੇ ਹੁਣ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ, ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ 2, 3, 4 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। 200 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 400 ਹੈ 2 ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 600 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1400 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਨੇ 15 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਬਰੇਜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,329 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 2,000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ 13, 14 ਜਾਂ 15,000 ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੂਗੀ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚੋਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਈਵਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਇਸ ਬਲਾਕ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਚਲਾ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75,000 ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕੇਵਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੋਝ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਓ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ, ਪਹਿਲ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਵੇ, ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ
ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਦੋਨੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਦੋਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਜਲਾਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੋਈ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਉੱਪਰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਪਰਲਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾ ਕਰਾਵੇ, ਬੁਲਾਵੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ 20% 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾ ਕੇ BDPO ਨੂੰ ਦੇਣ, ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਉਹ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਚ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਆਪੀ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ 20% ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਜਟ 'ਚ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, 1 ਸੂਬੇ ਨੂੰ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਨ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁੜ ਜੂਗੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵੀ, ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸਵਰਾਜ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲੂਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਣਦਿਆਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੱਲੂਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਲੱਗਣ। ਜੇਕਰ 29 ਦੇ 29 ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 18 ਦੇ 18 ਵਿਭਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ, ਜੇ ਕਰਨਾਟਕ 40% ਬਜਟ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਰਲਾ 23% ਬਜਟ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ 62% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 20% ਲੈਂਦੇ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 30% ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 384 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਮਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹ 'ਚੋਂ 120 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਗਲੀ ਨਾਲੀ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਗਲਾਟ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਤੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਤਨਖਾਹ ਲਈ, ਤਾਂ ਬਜਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ? ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਲਾਓ ਤਾਂ 32% ਆਬਾਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ 33% ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਹੋਰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਚੱਲ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਮਲ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰਸੀਦ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊ। ਕੋਈ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 370 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਥੇਰੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲੋਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਰੋਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਰੰਗਲਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਸਵਾਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।